স্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা। আশা করি আল্লাহ পাক সবাইকে ভালো রেখেছেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও ভালো। স্বাগতম তোমাদের সবাইকে আমাদের আজকের লেকচারে অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার। I am a course teacher, Professor Abul Afsar, Associate Professor of Management and HRM. I have been teaching the very course Organizational Behavior. Today we'll see the very important topics, job satisfaction, means a positive feeling about one's job. When an employee is positively seeing his or her job where he or she is working, then we will call him or her as a positive worker or positive employee. So let Happy New Year 2021, শুভ নববর্ষ 2021, ঘাত ও প্রতিঘাত, মৃত্যু, যন্ত্রণা, মিছিল, আতঙ্ক, কর্মহীন, অর্থনৈতিক দৈন্যতা, ক্রাইসিস ইত্যাদি নিয়ে সারা বিশ্বব্যাপী করোনার তাণ্ডবে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। এই শুভ নববর্ষে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের ফরিয়াদ, আল্লাহ আপনি আমাদের মাফ করে দেন। আমরা আপনার প্রিয় বান্দা, আমাদের ভুল ত্রুটি আছে, আপনি আমাদের ভুলের দিকে না চেয়ে আপনার রহমতের দিকে চেয়ে মাফ করে দেন। আমরা যেন আবার আমাদের কর্মে ফিরে যেতে পারি এবং কর্মময় চঞ্চল জীবন যাপন করতে পারি। সে যা হোক বন্ধুগণ, I heartiest welcome all of you to our PowerPoint presentation of lecture Job Satisfaction. After completion of this chapter, you'll be able to know what is job and what is job satisfaction, and what importance job satisfaction bears to the organization, and the various effects of job satisfaction on one's performance. There is a saying that a satisfied employee is a productive employee, and how you can explain this, and finally we will see what's the relationship between motivation and job satisfaction. Now, introduction. Let first of all we try to know what is job. It means a meaningful work, a meaningful tasks, or a meaningful things to be done to attain some desired goals or objectives. That should be treated as work. Job satisfaction is the result of various attitudes possessed by an employee, and that attitudes related to job, and especially why people are working just to earn something for one's livelihood, and when that are not sufficient to meet one's needs, then the employee will become dissatisfied. So
Job means the work to be done by a person. In a broad sense, job satisfaction is a general attitude which is the result of many specific attitudes in three areas, especially job factor, individual characteristics, and group relationships. Outside the job satisfactions, these 3 points are basically mainly related to the job satisfaction. That is job, কাজ, individual character, ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গ্রুপ রিলেশনশিপ। গ্রুপ অর্থাৎ কয়েকজনে মিলিত হয়ে যে একটা গ্রুপ গঠিত হয়, সংঘবদ্ধ হয়, এবং এই তিনটি তোমার ক্ষেত্র নিয়ে সাধারণত জব স্যাটিসফ্যাকশন বা ডিস্যাটিসফ্যাকশন এর প্রশ্ন আমরা তৈরি করতে পারি, আমরা বুঝতে পারি। For our better understanding, here we should quote some renowned definitions offered by various authors, scholars, and researchers. According to Stephen P. Robbins and Associates, job satisfaction is a positive feeling about one's job resulting from an evolution of its characteristics. উনি কি বলেছেন? A positive feeling about one job. আমার কাজ সম্পর্কে যখন আমি নিজেই হাস্যসূচক মানসিকতা সম্পূর্ণ আমার থাকবে, এবং তখনই সেটাকে আমরা তার ওই ব্যক্তির কর্মসন্তুষ্টি বা জব স্যাটিসফ্যাকশন নামে আখ্যায়িত করতে পারি। According to Bloom, another writer in the field, job satisfaction generally considered to be an individual's perceptual or emotional reaction to important parts of work. উনি কি বললেন? যে আমরা কোনো ব্যক্তির যে তার কাজের প্রতি যে একটা ধারণা বা আবেগ বা অনুভূতির যে একটা প্রভাব, এই প্রভাবের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে সে কাজের প্রতি সন্তুষ্ট কি সন্তুষ্ট না। And from the above discussions and quoted definitions, now we can say that job satisfaction is a result of various attitudes of people, and it is a positive feeling about one's jobs. When any people positively take his duties and responsibilities, then he or should be treated as a satisfied employee, and otherwise he or she will be dissatisfied employees. অর্থাৎ আমরা যখন দেখব কোনো ব্যক্তি তার কাজ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করছে, এবং তখন আমরা বুঝবো যে তার কাজের প্রতি তার সন্তুষ্টি আছে, এবং আর যখন দেখব সে স্বতঃস্ফূর্ততাকে এড়িয়ে কর্মে তার মন বসে না, কাজ ফাঁকি দেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলো সত্য আছে, আমরা সেগুলো পরে দেখব, তখন আমরা সেটাকে বলবো ডিসস্যাটিসফ্যাকশন বা কর্ম অসন্তুষ্টি। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে জব স্যাটিসফ্যাকশন বলতে কি বোঝায়। আমরা বিভিন্ন পণ্ডিতের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করলাম, এবং আমরা আমাদের দর্শন থেকে বললাম আসলে কর্মসন্তুষ্টি আর কিছু না,
কোনো ব্যক্তি তার কাজের প্রতি যে আগ্রহতা প্রকাশ পায়, সেটা হলো তার জব স্যাটিসফ্যাকশন বা কর্মসন্তুষ্টি। এখন আমরা দেখব যে ইম্পর্টেন্স অফ জব স্যাটিসফ্যাকশন, এই কর্মসন্তুষ্টির গুরুত্ব কি, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে। মানুষ যে ক্ষেত্রে কাজ করুক না কেন, ওই ক্ষেত্রে তার কাজের সন্তুষ্টি কি এবং সে সন্তুষ্টির গুরুত্ব কতটুকু। So however, the importance can be discussed under the following headings. তোমাদের যে বইটা আমরা পাঠ্য করেছি ওখানে আছে, এই জন্য আমি ইলাবরেট এখানে বলিনি, শুধু পয়েন্টগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে রেখেছি। Number 1, employee retention in the organization for long term. That is, when an employee is satisfied with his or her job, he will be with the organization for long time. সে অনেকদিন কাজ করবে, ওই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে সহজে সে যাবে না। Higher profits of the organization. When an organization earns more and more profit and the profits are increasing each and every year, then we will say that that organization's employees are satisfied, because without satisfaction it is not possible to produce more goods and services. কর্মচারী সন্তুষ্ট আসে বিধায় তারা আন্তরিকতার সহিত কাজ করে, উৎপাদন বন্টন সেবা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে কোম্পানির বিক্রয় বাড়ে এবং আয় বাড়ে। তাহলে এইটা হলো আরেকটা তোমার প্রি কন্ডিশন, যার মাধ্যমে আমরা নির্ণয় করতে পারি যে একটা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট না, এবং এটা একটা গুরুত্ব। আরেকটি গুরুত্ব হলো less employees problems and less pressure on management. If the employees are satisfied with their job, then the employees who are working, they have less problem, because problems are everywhere, but it must be solved, it must be diagnosed. রোগ শরীরে থাকবে, এটাকে নির্ণয় করতে হবে এবং তদমোতাবেক প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে, তাহলে যেটা রোগ সারার সেটা সেরে যাবে এবং মানুষ সুস্থ বসবাস করবে, বাঁচবে। তদ্রূপ কর্মক্ষেত্রেও যে কর্মীরা যদি কাজে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তাদের সমস্যা ফিল করবে কম এবং এটা নিয়ে ম্যানেজমেন্টে তেমন একটা হেডেক থাকবে না, তাদের উপরও প্রেশার থাকবে কম যে এমপ্লয়ীদেরকে ম্যানেজ করার। 4 নাম্বার, good employer employees and management relations exist because the employees are getting whatever they are expecting from their service, so there exists a good relationship. কারণ আমি যে জন্য কাজ করছি সেটা আমি পাচ্ছি, সুতরাং আমি আমি কেন সেখানে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করব। ফলে মালিক, শ্রমিক, ব্যবস্থাপক, কর্তৃপক্ষ সবার মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক বর্তমান থাকে। আশা করি বুঝতে পেরেছ। তারপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো পরবর্তী যে পয়েন্টটা, রিডিউস এমপ্লয়িজ অ্যাবসেন্টিজম, যে কর্মসন্তুষ্টি বা জব স্যাটিসফ্যাকশন যেটা, এটা দ্বারা কিন্তু তোমার কর্মক্ষেত্রে কর্মীর অনুপস্থিতি হ্রাস পায়। কারণ হলো আমি আমার কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট, সুতরাং অনুপস্থিত থাকবো কেন, অনুপস্থিত থাকলে আমার
যেন জবাবদিহি করতে হবে, আমার বেতন ভাতা চাকরির সমস্যা হবে। সুতরাং এগুলো দূর করতে হলেও কিন্তু জব স্যাটিসফ্যাকশন প্রয়োজন। And the employees will think that life becomes importance of employees. তখন এই সন্তুষ্টি থেকে তাদের কাছে তাদের জীবনটাকে মূল্যবান বলে মনে হবে। Friendly environment will also exist where job satisfactions are available in the organizations, and quality goods and services are also provided or produced by the employees because we are satisfied. So I will have to work sincerely, diligently. যেহেতু আমি আমার কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট, বেতন নিয়ে সন্তুষ্ট, সংগঠন নিয়ে সন্তুষ্ট, ম্যানেজমেন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট, এক কথা আমার জব স্যাটিসফ্যাকশন আছে, তাহলে আমি কি করব? দক্ষতার সহিত কাজ করে উৎপাদন, বন্টন, সেবার মানকে আমি উন্নত করব। তাহলে এই হলো, এগুলো করতে হলে কিন্তু জব স্যাটিসফ্যাকশন বা কর্ম সন্তুষ্টি দরকার। এইসব ক্ষেত্রে কর্মসন্তুষ্টি একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে, তা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। এবার আমরা দেখব যে ইফেক্টস অফ জব স্যাটিসফ্যাকশন অন পারফরমেন্স। এই কর্মসন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি কর্মীর কার্য সম্পাদনের উপর কি প্রভাব বিস্তার করে। তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, এটা আমাদের যে মানুষের মনের উপর নির্ভর করে, যে মানুষ কতটুকু কাজ করবে, কত ভালো কাজ করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে এখানে আমরা দেখব যে জব স্যাটিসফ্যাকশন বা কর্মসন্তুষ্টি কর্মীর কাজের উপর কি প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমত, the effects of job satisfaction of employees performance or turnover reduces. কর্মসন্তুষ্টি থাকলে their morale will be very high. If there is no, if the employees are not satisfied with their work, with their employment, with their job, morale will be low. তাহলে কাজে সন্তুষ্ট হলে মনোবল উঁচু হবে, আর কাজে সন্তুষ্টি না থাকলে মনোবল নিচু হবে। ফলে কি হবে? যে উৎপাদন, বন্টন, সেবার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সমস্যা পরিলক্ষিত হবে। জব স্ট্রেস ইনক্রিজেস অর ডিক্রিজেস। জব স্ট্রেস যদি কর্মসন্তুষ্টি থাকে তাহলে কি হয়? যে কাজের প্রেশার, কাজ বাড়বে এবং কাজ করতেও তাদের কোনো সমস্যা হবে না, কারণ তারা তাদের চাকরি নিয়ে, কর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট। কিন্তু যদি না হয় তাহলে কিন্তু তোমার এটা বিপরীত, অর্থাৎ ডিক্রিজ, এটা কমে যাবে। প্রোডাক্টিভিটি উইল অলসো ইনক্রিজ, at the same time it also decrease and vice versa. কর্মসন্তুষ্ট হলে উৎপাদন বাড়বে, বন্টন বাড়বে, আর সন্তুষ্ট না থাকলে উৎপাদন বন্টনও কমে যাবে। আর এমপ্লয়ি টার্ন ওভার অলসো রিডিউস, and because employees morale is very high, and if they are not satisfied with their job, employees should try to leave the organization. কারণ কাজ যখন আমি করব, আমার কাজের সন্তুষ্টি নেই বিভিন্ন কারণে, তাহলে এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যাওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে এইগুলো হলো জব স্যাটিসফ্যাকশনের ইফেক্ট, মানে ফলাফল। অর্থাৎ কর্মী যখন কাজে সন্তুষ্ট থাকে তার মনোবল থাকে উচ্চ, সন্তুষ্ট না থাকলে মনোবল নিচু হয়ে যায়। তার কর্মীর মনোবল উঁচু থাকলে কাজের প্রেশার তার কাছে মনে হবে না, কারণ সে তো কাজের জন্য আছে। আর নতুবা তার বিপরীত ঘটবে এবং উৎপাদন বাড়ে, উৎপাদন কমে, কর্মী সংগঠন ছেড়ে চলে যায়, আবার চলে যায়ও না। তাহলে আমরা কি বুঝলাম? যে যে টেনিউর
morality, stress, productivity, and turnover are greatly influenced or affected by job satisfactions. আশা করি বুঝতে পেরেছ। এখন আমরা দেখি there is a saying that a satisfied employee is a productive employee. কথায় আছে কর্মসন্তুষ্ট কর্মী উৎপাদনশীল কর্মী। এই কথাটিকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? To analyze this, now we will see the following points. Number one, a satisfied employee is a productive employee because a satisfied employee moral always remain high. তার মনোবল থাকে সবসময় উন্নত, উঁচু। তাহলে যার মনোবল উঁচু উন্নত, মন দিয়ে কাজ করে, আমরা মনে করব সে হলো একজন কর্মসন্তুষ্ট ব্যক্তি এবং হায়ার প্রোডাক্টিভিটি, এখানে উৎপাদনশীলতা তাদের অনেক বৃদ্ধি পায়। তো সুতরাং আর এখানে এর সাথে সাথে আমরা আরো যেগুলো দেখব সেটা হলো যে এই দুটো জিনিস আসলে কর্মসন্তুষ্টির যে কর্মী যখন তার কাজের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকে, he or she will work sincerely, diligently, because he is satisfied with his job regarding salary, wages, promotion and other facilities. তখনই তার দ্বারা অধিক উৎপাদন এবং কাজ কর্ম করা খুব সহজ হবে এবং তখনই আমরা দেখব যে হ্যাঁ আসলে স্যাটিসফাইড এমপ্লয়ি যে প্রোডাক্টিভ এমপ্লয়ি। এখন আমরা দেখব যে মোটিভেশন এবং জব স্যাটিসফ্যাকশনের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে। যে ডিসকাস দি ডিফারেন্স বিটুইন মোটিভেশন এন্ড জব স্যাটিসফ্যাকশন অথবা মোটিভেশন ভার্সেস জব স্যাটিসফ্যাকশন। গত ক্লাসে আমরা স্টাডি দি ডিফারেন্ট থিওরিজ অফ মোটিভেশন and their consequences, effects, advantages already been discussed. যে আমরা গত ক্লাসে দেখেছি যে পেশনা বিভিন্ন প্রকৃতি শ্রেণী এবং পেশনার বিভিন্ন যে মতবাদ সেগুলো আমরা পড়েছি এবং এগুলোর বিভিন্ন কনসিকুয়েন্স বা প্রভাবও আমরা দেখেছি। তাহলে এখন আমরা দেখি যে এই মোটিভেশন বা পেশনা এবং জব স্যাটিসফ্যাকশন এই দুটো কিন্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অর্থাৎ জব স্যাটিসফ্যাকশন পেতে হলে মোটিভেশনকে বাদ দেওয়া যাবে না, আর মোটিভেশন না করলে জব স্যাটিসফ্যাকশনও পাওয়া যাবে না। বিকজ when every people are working to get something for one's livelihood, whatever he or she is earning from his job, if that are educated to maintain his or her family or everyday expenditure, then he or she work sincerely, diligently, and devotedly, and then we will say that that employee is a satisfied employee. But this satisfaction will only come when the employee is motivated. কিভাবে? By giving proper salary, proper or equitable wages, increment, bonus, provident fund, gratuity, good environment, and free from other pressures. এইগুলো যদি আমরা কন্ডিশন বা শর্তগুলো নিশ্চিত করতে পারি তাহলে কর্মী কিন্তু তার মনোবল উন্নত হবে, আর এগুলো হলো মোটিভেশন বা পেশনা। তাহলে এখন যখন কোনো কর্মীকে তোমার তার সাথে ইফ ইউ বিহেভ gently and give him proper wages and salaries, increment facilities,
pension facilities, gratuities facilities are available, there is opportunity for development, then his or her moral will be high. And he, that employee, will shall try level best just to perform his or her duty satisfactorily. Because he or she is getting everything. যেহেতু আমি আমার কাজের মাধ্যমে আমার পাওনা যা সবটুকুই পাচ্ছি, তখন আমি সেখানে দক্ষতার সহিত কাজ করব। এইটাই মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কর্মসন্তুষ্টি এবং প্রেষণা দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা কল্পনা করা যাবে না। এই জন্য বলা হয়, where you are expecting satisfaction, then motivation is essential. Without any motivation, you cannot expect job satisfaction. So, motivation and job satisfaction will go hand in hand. একে অপরের পরিপূরক হিসেবে এই দুটো জিনিস কাজ করে। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমরা চ্যাপ্টার এখানে শেষ। এই চ্যাপ্টারটার নাম ছিল মোটিভেশনাল থিওরিজ অ্যান্ড জব স্যাটিসফ্যাকশন। আমরা নেক্সট আরেকটা নতুন একটা অধ্যায় স্টার্ট করব, আরম্ভ করব। সেটা হলো লিডারশিপ ইন অর্গানাইজেশন, সংগঠনে সাংগঠনিক নেতৃত্ব। আগামী ক্লাসে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এবং অবশ্যই পড়ালেখা করবে এবং নিয়মিত মাস্ক পরবে ঘরের বাইরে গেলে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং সবাই সুস্থ থাকো এবং মহামারী করোনা যেন আল্লাহ পাক উঠিয়ে নেন, আমরা আবার স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরে আসতে পারি, এ আশা ব্যক্ত করি। আল্লাহ হাফেজ। Goodbye, good night. Thanks of all. তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। যদি কোনো বিষয়ে বুঝতে তোমাদের কোনো সমস্যা হয়, অবশ্যই যোগাযোগ করবে এবং আমি সে মোতাবেক তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যেটা সবচেয়ে বড় কথা, সেটা হলো তোমাকে অধ্যয়ন করতে হবে। অধ্যয়নের কোনো বিকল্প নেই। তুমি যত বেশি পড়বে, ততই তোমার জ্ঞান শানিত হবে এবং পরীক্ষায় তুমি ভালো ফলাফল লাভ করতে পারবে। সুতরাং আশা করি তোমরা সবাই পাঠে মনোনিবেশ করবে, স্লাইডগুলো সাথে রাখবে এবং তোমার পাঠ্য বই যেটা আছে সেটা ফলো করবে, দুটো মিলিয়ে পড়বে এবং লিখবে। খেয়াল করবে, লিখার অভ্যাস করতে হবে। লিখার অভ্যাস না করলে সময়ের মধ্যে তুমি প্রশ্নের উত্তর সমাধান করতে পারবে না। তো সবাই ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।